वेलकम टू आवर चैनल नाइ क्लासेस। आज आम व्याकरण क्लास करवा जोटा आपणकर अपकमिंग ओएससीबी आईआरबी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हम। मुझे आमर जो टॉपिक वाइज क्लास चलता आमर श्रुति अश्रुति विपरीत शब्द क्लास सर आज वाक्य विचार करवा पूर्व क्लास जाए सब जगह देख प्ले लिस्ट जाकि चलतु वाक्य विचार आज क्लास टी करवा। तो प्रथम कर देखुं तो सब्सक्राइब करूँ आउ जी सब देखुं तो लाइक शेयर कंपलसरी करूँ। चलते स्टार्ट करिया आज क्वेश्चन सब मु एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सब आज नहीं आसी। हरि भल नाचुची और एथिपाई सुनाम अर्जन करुची यह की प्रकार वाक्य आज हम बुझिबा। सरल वाक्य हबो ना जटिल वाक्य हबो ना यौगिक वाक्य हबो ना मिश्र वाक्य हबो। तो आंसर कौन है जो एठी कहले आंसर कौन हबो एक नंबर कौन सरल वाक्य हबो कि सरल वाक्य आम क्या कहवा जो गोटाए मात्र समाप्ति आगे थी ये गोटाए मात्र समाप्ति क्रिया अच्छी कि नाचुची गोटा अच्छी अर्जन करुँच कौन दीटा अच्छी ना नहीं ये ओ लगिगला मन जोठी ओ किंबा किंतु यही सब थाए से कौन कह यौगिक वाक्य। तो एक नंबर आंसर कौन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो कौन यौगिक सरल वाक्य नुह कि जटिल नुह कि मिश्र नुह है। तार दुई नंबर जावा जेहेतु झड़ कमिगला तेणु पिला माने निज निज घर को फेरले एठी कौन आसला जेहेतु तेणु तो ये कौन हो सरल वाक्य तो हबार ना सरल वाक्य केबे हम तो सरल वाक्य कटिला मु यौगिक वाक्य कौन कही जो ओ किंतु किबा बा ये सब थी कौन से यौगिक वाक्य। तो ये यौगिक वाक्य भी कटिगला कौन रहा जटिल मिश्र। तो मिश्र ये वाक्य भाया देखा जेहेतु सेहेतु जिते बड़े सेते बड़े एभली जो थी जेहेतु तेणु एभली जो कमा देकी कमा मध्य कमा थो ये सब उच्चारण होता है कौन हो जटिल वाक्य मन रख। दुई नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बुझिपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा केउ प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कह जाए एटा एग्जाम आसीथिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस एग्जाम आसीथिला। तो आंसर दे समस्ते कौन हो केउ प्रकार वाक्य समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कह जाए। मिश्र वाक्य क्या कहबा सब जंग वाक्य जी आम सरल वाक्य अच्छी यौगिक वाक्य जटिल सब तीन टांग मिश्रण को आम कौन मिश्रण जो मिश्र वाक्य कहबा। तो आंसर एटा कौन सरल वाक्य हो यौगिक वाक्य हो जटिल वाक्य भी हो आंसर कौन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जो समस्त प्रकार। चलो 4 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कह जाए वाक्यर प्रत्येक अंश को आम कौन कहबा पद ना वर्ष ना शब्द ना अक्षर कौन कहबा वर्ष कहबा कि हबनी तो शब्द कहबा कि प्रत्येक अंश सी कही शब्द तो हबनी अक्षर तो हबनी आंसर कौन हो मन रखता पद हो इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द मन रखता वाक्यर प्रत्येक अंश को आम पद कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन मते शक्ति दियो प्रभु विस्मय सूचक वाक्य केउंटी संबोधन पद ये संबोधन पद केउटा मते शक्ति दियो प्रभु कौन हो आंसर 5 नंबर मते ना दियो ना शक्ति ना प्रभु संबोधन पद कौटे आम संबोधन क्या करुचे प्रभु करुचे तो सी संबोधन पद ना नहीं तो आंसर कौन हो मन प्रभु हो ना नहीं ऑप्शन डी हो राइट आंसर मते दियो एरा किछि भी हबनी तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा 6 नंबर अक्षय गोटे भल गीत गाइले वाक्यर क्रम कर्म पदटी किए 6 नंबर कर्मपद कर्म ये कौन है अक्षय गोटे कर्म कौन आम गीत गाई कर्म ना नहीं गीत गाइबाटा कि कर्मटा कौन गीत तो आंसर 6 नंबर कौन हो मन रखता गीत हो राइट आंसर ये कर्म आम कौन करे गीतटा गाइचे ना नहीं तो आंसर कौन हो ऑप्शन सी अक्षय एटा ना भल भी हबनी गाइले भी हबनी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रामचंद्र रावण को बध करते क्रियापद केउठी क्रियापद कौटा 7 नंबर भलसे पढ़ क्वेश्चन टाकू जमा भी क्लास अधारू स्किप करना फुल देखा मुझे सब जगह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कशन करी आपण जो अपकमिंग एग्जाम 100% सिलेक्शन दब। 7 नंबर आंसर कौन हो क्रिया क्रिया कौटी भर्ब जोटा ये बध रावण को रामचंद्र क्रिया हम ये कौन करथिले हम क्रिया तो करथिले को ऑप्शन अच्छे ऑप्शन डी रे अच्छी रामचंद्र हबनी बध भी हबनी रावण को हबनी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को जीवा बिराड़ीटी आकाश रे उड़ू अछि यह की प्रकार वाक्य बिराड़ीटी आकाश रे उड़ू अछि तार एटी की वाक्य हो
ଯୋଗ୍ୟତା ନା ଆସତି ନା ଆକାଂକ୍ଷା ନାସ୍ତି କଣ ହେଇଯିବ ଆସତି କେବେ ଏଇଟା ଆସତି ସରି ଆସତି କେବେ ହବ କି ଆକାଂକ୍ଷା ବି ହବନି ନାସ୍ତି ବେଡି କିଛି ନାସ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ନୁହଁ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି କେମିତି ଅଛି କି ତ ନାହିଁ ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାହିଁକି ହେଲା ବୁଝେଇବି ବିରାଡି କେବେ ଆକାଶରେ ଉଡେ କି ଏଠି ଅଭାବ କଣ ହଉଛି ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ବିରାଡି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଛେଳି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ମାଛ ଚାଲୁଛି ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଏଗୁରା ସବୁ କଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ମାଙ୍କଡ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛି ଏସବୁ କଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଖି ବୁଝିକି ଟିକ୍ ମାରିବ ତ 8 ନମ୍ବର ସରିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କି ସୁନ୍ଦର ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏଟା କଣ ଏଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ଆଖି ବୁଝି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ମାରିବ ଏ ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହବନି କି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହବନି ପ୍ରଶ୍ନ ହବନି କି ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 10 ନମ୍ବର ଯିବା ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ନୁହେଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ନାହିଁ କାର ନାହିଁ ମନୋକ୍ତ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ନାହିଁ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବିବୃତି ସୂଚକ ନା ଆଦେଶ ସୂଚକ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୋଉ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ 11 ନମ୍ବର ମନୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ମନୋକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟିର କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଣ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କଥା ଆସୁଛି ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହେଇଯିବ କି ଭୁଲ କେବେ ବିସ୍ମୟ ମାରିବ ନାହିଁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆଦେଶ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହବନି ଆଦେଶ ନା ଅନୁରୋଧ ତ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ଏଠି କରନ୍ତୁ କରନ୍ତି ହେଇଛି ଚଳିବ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ 12 ନମ୍ବର କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଜଣକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ତ ଏଠି ଆଦେଶ ଜଣେ ଦଉଛି କି ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏମିତି ଭାବିବନି ଏଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ମାରିଦବ 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଦେଖ କମା ଦିଆହେଇକି ଯାଇଛି କଣ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସରଳରେ କରିବା ସରଳ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦେଖିବା ଅପସନ 4ଟାରେ କୋଉଠି ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଛାତ୍ରମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସମାପିକା ଗୋଟାଏ ଲାଗୁଛି କରନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଦିଟା ତ ଏଠି ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା କଟିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ଏଲିମିନେଟ କରିବା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଓ ଆସିଗଲା ଓ ଆସିଲେ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲି ଏଠି ବି କଟିଗଲା ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ କଣ ଏଭଳି ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ତ ଅପସନ ସି ବି କଟିଗଲା ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ର ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଆସିଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା ନାହିଁ ତ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏମିତି ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଲିମିନେଟ କରିଲେ ସବୁ ଯାକ ଠିକ କରିପାରିବ ଚାଲିଯିବା 14 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ଆକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ଯୋଉଠି ଓ କିମ୍ବା ବା କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁରା ସବୁ ଥିବ ତ ଏଠି ଓ କିମ୍ବା ବା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ଆମେ ଆଖି ବୁଜି ମାରିବା ଏଠି ତ ନାହିଁ ଡି ରେ ନାହିଁ ଅପସନ ସି ରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୁଗା ଘୋଡାଇଛି ବାକ୍ୟଟି ସଂକ୍ଷେପରେ କଣ ହବ ଅପାଦ ମସ୍ତକ ସେ ଲୁଗା ଘୋଡାଇଛି ନା ପାଦ ଓ ମସ୍ତକ ସେ ଲୁଗା ଘୋଡାଇଛି ନା ସେ ସମସ୍ତ ପାଦରେ ଲୁଗା ଘୋଡାଇଛି ନା ସେ ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ଯାଇ ଲୁଗା ଘୋଡାଇଛି 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ପାଦ ଓ ମସ୍ତକ ଏଠି ତ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ପାଦ କେବେ ହବ କି এটা ବି ହବନି ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 15 ନମ୍ବର କଣ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ସେ ତାର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କରିବା ବୁଝିଲ କି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କଲେ କଣ ହବ ପ୍ରକାଶକୁ ଅଶୋକ ଦେଖିଲା ସବୁ ଯାକ ଫୁଲଫିଲ ହଉଛି କେଥିରେ ଅପସନ ଏଇଠି ହବ ନାହିଁ କେବେ ତାର ହେଲା ବି ଅଶୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଲା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା ଦେଖିବା ଅପସନ ସି କଣ ଅଛି ଅଶୋକକୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହବ ଅଶୋକ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିବୃତି ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ କି ବିବୃତି ମାନେ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ
କିଛି ନାସ୍ତି ନଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଥିବ, ବିସ୍ମୟ ନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? 17 ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଓ କି ଭୀଷଣ ଖରା, ଏଇଟା ଓ ହେଲା। ଓ ଏଠି କ'ଣ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ନାହିଁ ଏମିତି। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଏଟା କଟିଲା, ଏଠି ବି କଟିଲା, ଏଠି ନୁହେଁ ନାସ୍ତିକ ହେଲା, ଏଠି ବି କଟିଲା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟାଏ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆରାମସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ କରିବ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର। କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଯାଇ କର, ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ 9ଟା କ୍ଲାସ୍ ସାରି ସାରିଲିଣି, ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା। ମୁମୁକ୍ଷୁ ମାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଏଠି ତ ହବ ନାହିଁ, ପାଇଁ ବି ହବନି। ମୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ଲୋକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଟା ବି ହବନି। ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ବଳିଲା ନା, ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍। ତୁମେ ପାଠ ପଢିଛ କି? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? କି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ହଉଛି, ଆଖି ବୁଝି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଠି ଆନ୍ସର ମାରିଦବା। ଏଇଠି କଟିଲା, ଇଏ କଟିଲା, ଇଏ କଟିଲା। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଜେଜେ ଆସିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ବାକ୍ୟଟି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କରିବା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଆସିଥିବ, ଯେହେତୁ ସେହେତୁ ଏଇଭଳି ଆସିଥିବ। ଯଦି ଯିବେ ତେବେ ଆମେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ଏଠି କ'ଣ? ଏଇଟା କଟିଲା, ଅପସନ ଏ ତ କଟିଗଲା, ଏଇଠି ଡି ବି କଟିଗଲା, ଓ ଲାଗିଛି। ତ ଏଠି ଅଛି ଯଦି ତେବେ, ଏଠି ବି ଅଛି ଯଦି ତେବେ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଜେଜେ ନ ଆସିବେ, ନ ଆସିବା କଥା ଏଠି କିଛି କୁହାହେଇଛି, ଦେଖିଲ ନାସ୍ତି କଥା କହିଛି, ତ ଏଠି ବି ଆରାମସେ କଟିଗଲା। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଛି। ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ମନେ ରହିଲା? ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଲାଇକ୍ ଟା କମ୍ପଲସରି କର। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ନାସ୍ତି କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ବିବୃତିରେ ଅଛି, ନାସ୍ତି ଆମେ କରିବା। ଏଇଟା ତ ନାସ୍ତି ଏଠି ବି ନାହିଁ। ଅପସନ ବି ରେ ଦେଖ, ଗଲା କଟିଲା। ନାସ୍ତି ଅଛି, ଏଇଟା ଅଟନ୍ତି, ଏଠି ବି କଟିଲା। ଏଠି ନାସ୍ତି ଅଛି, ଏ ର ଅଛି, ସି ର ଅଛି। ତ 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି। ସି ରେ ଆଉ କାହାନ୍ତି, ଏଠି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ସରି ଅପସନ ସି ଟା। ଏଇଠି କଟିଗଲା, ଗୋଟାଏ ନାସ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଅପସନ ଏ ରେ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଜ୍ଞାନ ଯୁବକକୁ, ଏଠି ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ? ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ, ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟିକୁ କ'ଣ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ଅଛି, ବିବୃତି। ଏଇଟା ବିବୃତି ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ। ଇଏ କଟିଲା, ଇଏ କଟିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଟିଲା, ଗୋଟାଏ ରହିଗଲା। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବର। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତୁମେ ଯିବ କି? ଡକ୍ଟର କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଏଇଟା ତୁମର ଘର, ଆହାରେ ବିଧାତା ମୋର। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଚିହ୍ନ ବି ରେ ଅଛି, ତ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ? କେତେ ସହଜ ଦେଖୁଛ ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଗଲି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ ନା ମିଶ୍ର ନା ଯୌଗିକ ନା ଜଟିଳ? 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୁହ। ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଗଲି, ଗୋଟା ଭାତ ସମାପିକା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠି 4-5ଟା ଅଛି କି? କେବଳ ଗଲି। ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବିବୃତି ମୂଳକ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନା ଆଦେଶାତ୍ମକ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ? 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗର୍ବ ଗୌରବ ସାଧାରଣ କଥା, ବିବୃତି, ବିସ୍ମୟ, ଆଦେଶ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କିଛି ଅଛି କି? ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 26 ନମ୍ବର। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ? ମୁଁ କହିଛି ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଆସିଥିବ, ଯେବେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଟିଳ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିବ। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କଟିଲା, ଏଇ କଟିଲା, ଏଇ କଟିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 27 ନମ୍ବର। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୟଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ସମାପିକା ଥିଲେ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଦିଟା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଜଏଣ୍ଟ କରି କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯୋଉ ଓ ଲଗେଇ କିମ୍ବା ବାଇରେ ଲଗେଇ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମନେ ପଡୁଛି? ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ବୁଝେଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ? ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଇ କଟିଲା, ଏଇ କଟିଲା, ଏଇ କଟିଲା। 28 ନମ୍ବର। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। ମନେ ପଡୁଛି ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ନୁହଁ କି 3 ନୁହଁ କି 2 ନୁହଁ।
କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? 29 ନମ୍ବର। ବିସ୍ମୟଟି ଅଛି କି? କଟିଲା। ବିବୃତି, ହଁ ବିବୃତି। ଆଦେଶ, ଏଠି ଆଦେଶ ଦିଆ ହଉଛି କି? ଏଟା କଟିଲା। ଅନୁରୋଧ ବି ଦିଆ ହଉନି, ତ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ି, ମୁଁ ନା କହିଲି ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟା ବାକ୍ୟ ସମାପିକା କଣ କ୍ରିୟା ଥିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସମାପିକା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଲା କଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି କିମ୍ବା ବା, ଏରା ସବୁ ଗୋଟାଟା କଣ ଅବୟବ ନା ନାହିଁ? ତ ଏକ୍ସାମରେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ସବୁ ଜାଗା ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କଲି। ଏଇ କ୍ଲାସଟି ଯିଏ ଦେଖିବ କମ୍ପଲସରି ସେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଆଉ କ୍ଲିୟର ମାନେ ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ତ କ୍ଲାସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପଲସରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଟପିକଟା ଦରକାର ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ ନେଇକି କ୍ଲାସକୁ ଆସିବି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ।